सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 5 जुलाई है, दिन मंगलवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 21 हाड़ है। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं दस्सांगे सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। अज दे दिन का इतिहास भी दस दिंदे आ। अज महान आज़ादी घुलाटीए भाई महाराज सिंह का 166वां शहीदी दिहाड़ा है। भाई महाराज सिंह ने पहली एंगलो सिख वॉर उपरंत पंजाब दे विच बरतानवी साम्राज विरोधी लहर की अगवाई की सी। महान सिख क्रांतिकारी सन भाई महाराज सिंह। उन्हां दे जीवन की घालना अते उन्हां दी शहीदी नूं सजदा करदे हां। कल का दिन भी 1955 के उस दिन नूं याद करवाउंदा सी जदों सचखंड श्री दरबार साहिब उत्ते हमला किया गया सी। हमले की 67वीं वरेगंढ मौके कल सचखंड श्री दरबार साहिब विखे समागम भी करवाया गया अते सिख जथेबंदियां दे वल्लों रोस मार्च भी कढ़िया गया। यह मार्च गुरुद्वारा संतोखसर तो आरंभ होकर श्री अकाल तख्त साहिब पहुंच के समाप्त होया। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि देश की आज़ादी के 8 साल बाद ही श्री दरबार साहिब विखे पुलिस भेज के पवित्र अस्थान सचखंड श्री दरबार साहिब की बेहुरमती करवाई गई सी ते उस साके नूं भी सिख कौम कदे भुल नहीं सकती। हुण वड्डी खबर तुहानूं बाइबल कलां गोली कांड दे नाल जुड़ी हुई दसदे हां। एक पासे जो बरगाड़ी की जांच रिपोर्ट ते सवाल उठ रहे ने तां दूसरे पासे बाइबल कलां गोली कांड दे विच कल हाईकोर्ट दे विच सुनवाई हुई है अते वड्डे पुलिस अधिकारी जिहड़े फसे हुए ने इस गोली कांड दी तफ्तीश दे विच उन्हां नूं झटका मिलिया है। बाइबल कलां गोलीकांड की पड़ताल रिपोर्ट नूं चुनौती देण वालियां 4 पटीशनां दा कल हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिता। निपटारा करदिआं हाईकोर्ट ने सूबे के साबका DGP सुमेध सैनी, IG परमराज सिंह उमरा नंगल ते 2 होर अर्जीकारां नूं हुकम दित्ते ने कि जे वो अपनी बेगुनाही बारे कोई गल करना चाहुंदे ने तां फरीदकोट अदालत विच चल रहे मुकदमे विच दोष आयद होण समय होण वाली बहस विच इस दी जानकारी देण। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजमोहन सिंह ने अपने 28 पन्निਆਂ ਦੇ फैसले विच बाइबल कलां कांड की पड़ताल कर रही जांच टीम नूं हुक्म दिते ने कि वो इसकी रिपोर्ट फरीदकोट अदालत दे विच पेश करन। दरअसल साबका DGP सुमेध सैनी, IG परमराज सिंह उमरा नंगल ते इंस्पैक्टर गुरदीप सिंह पंधेर ने बाइबल कलां गोलीकांड की पड़ताल नूं गैर कानूनी ते पक्षपाती दसदिआं रिपोर्ट रद्द करन दी मंग कीती सी ते बाइबल कलां गोलीकांड की पड़ताल CBI जां फिर किसी होर केंद्री एजेंसी नूं सौंपण दी मंग कीती सी ते हाल दी घड़ी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कांड दे विच नामजद मुलजमां नूं किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी है। ते हाईकोर्ट की इस जजमेंट तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसकी शलाघा की है। मुख्यमंत्री ने बाइबल कलां गोलीकांड विच दर्ज FIR ते हुई जांच नूं रद्द करन बारे दायर वख-वख पटीशनां नूं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वालों खारिज कर देण दे फैसले का स्वागत किया है। मान ने कहा कि इस फैसले ने बाइबल कलां दे विच बेकसूर लोकां उत्ते गोली चलाउण वाले पुलिस कर्मियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करन दी मंग करन लई सरकार वास्ते राह पद्धरा कीता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जदों अकाली सरकार दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ते उस तो बाद बेकसूर प्रदर्शनकारियों ते गोलियां चलाउण दीआं घटनावां वापरीआं सी तां कांग्रेस ने भी कोटकपूरा दे विच बेअदबी दीआं घटनावां दी जांच दी पैरवी ठोस ढंग नाल ना करके इस जुर्म दे दोषियों नूं बचाउण दा काम कीता सी। उन्होंने कहा है कि फैसला साडी सरकार दी मुलजमां नूं कानूनी घेरे विच लिआउण दी दृढ़ वचनबद्धता दा नतीजा है अते असीं दोषियों नूं सज़ा दे के ही रहांगे। सो जिथे बाइबल कलां गोलीकांड के मुलजमां नूं झटका लग्या उत्थे पंजाब के सीनियर अकाली लीडर अते साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया नूं भी हाईकोर्ट ने कल झटका दिता है। पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार दे वल्लों बहुत चर्चित नशा तस्करी मामले विच नामजद बिक्रम सिंह मजीठिया दी मुश्किलां लगातार वधदियां जा रहीआं ने। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के डबल बेंच ने मजीठिया की रेगूलर जमानत अर्जी ते सुनवाई करन तो साफ इनकार कर दिता है। इस केस की सुनवाई कर रहे डबल बेंच ने खुद इस केस तो पासे ही कर लिया ते हुण उच्च अदालत का नवां बेंच इसकी सुनवाई करेगा। उदों तक मजीठिया नूं जेल विच ही रहना पवेगा। मजीठिया इस वक्त पटियाला जेल दे विच न्यायिक हिरासत भुगत रहे ने। मोहाली अदालत विच अगली सुनवाई 11 जुलाई नूं होवेगी। ते ਇਹ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ कि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ बिक्रम सिंह मजीठिया ने कुछ दिन पहला देश की सिखरली अदालत सर्वोच्च अदालत ਵਿੱਚ अर्जी भी दायर की सी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अकाली लीडर ਨੂੰ कोई राहत ना ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ केस की सुनवाई हाईकोर्ट के डबल बेंच ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। पर ਹੁਣ अचानक हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भी खुद ਨੂੰ इस केस की सुनवाई तो पासे कर लिया है। आखिरकार चल की रहा है बिक्रम मजीठिया के केस ਵਿੱਚ अदालतां सुनवाई तो ही ना क्यों कर रही ने। किस
किस गल वल इशारे करदी है गल ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ STF ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਤਲ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਦੀਪਕ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ IO ਤੇ SP ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ 1 ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਕੁੱਸਾ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰ 9 ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ। ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ 5 ਪਿਸਤੌਲ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ 8 ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਥੰਮ ਡੇਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਹਰਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ 1 ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 354 ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸਬਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕਸਬੇ ਰਮਦਾਸ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੌਮਾਰਗੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 376(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਲੰਘੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2017-18 ਦੀ 1000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਘਟੀ ਸੀ। 2018-19 ਤੇ 19-20 ਦੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18-19 ਤੇ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਸਟਾਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਕੱਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬਣੇ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 11 ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਖੇੜਾ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਕੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ 82.8 mm ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ 70.6 mm ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 69 ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਨਿੱਜਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਰਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਸਨੇਹ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਬਿਨਾ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 36 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। 36 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਨੇ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਕਿਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਰੌਂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਫੜੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਵਾਨੀ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਰਸਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 9 mm ਪਿਸਟਲ ਦੇ 10 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 30 mm ਪਿਸਟਲ ਦੇ 9 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਵਰਦੀਆਂ, 2 ਮੋਬਾਈਲ, 1 ਡੋਂਗਲ ਤੇ 1 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 शूटरों को पनाह दी थी तो फतेहाबाद रुके, तोशाम रुके, पिलानी रुके, कच्छ रुके, मध्य प्रदेश रुके, बिलासपुर एरिया मूवमेंट हुई, यूपी रुके, झारखंड रुके। 34-35 दिन में इन्होंने 34-35 ही शायद लोकेशंस बदली। अंकित काफी डेस्परेट था, ये यंगेस्ट है, इसकी उम्र तकरीबन 18.5 साल है। तो ये दोनों हाथों से इसने वेपन पकड़ के फोटो वगैरह अपनी खींचवा रखी हैं। एक वो बुलेट्स को ग्राउंड पे रख के मूसेवाला लिख के इसने फोटो भी खिंचवाई हुई है। अप्रैल के महीने इसने 2 वारदातें करी हैं। लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पे 2 जगह फायरिंग करी है।
तो वो चीज़ें अभी हम आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਭਵਾਨੀ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ, ਇਹਨਾਂ ਸਣੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ 8 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਨ ਦੀ 8 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 50-60 ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਘਰੇ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸੁਪਨੇ ਲੀਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਤਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਵਜਨ ਪਾਇਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰੇ, ਮਰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 8 ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰੀ ਪਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫੈਰ ਕਰ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਗਹੀਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 67 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਤ ਬੂਟਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਲਜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ,
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 2 ਸਿੱਖ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਲੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਲੋਨ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਜਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫਿਰੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਪੀਏ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਥਪੁਰਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਢਾਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਪਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਮਹਿਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਾਤਾ ਰੇਣੂ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਰਿੰਦਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਨਵ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 12 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਨਸਰ ਤੋਂ ਸੈਂਚ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਜਾਂਗੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ 12:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 3.2 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਵਾਲ ਕੋਟਲੀ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੱਕਵਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਕਰੰਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲੇ ਤੇ ਫਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨੋਟ ਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਫਿਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਅਨਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 11 ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਢਿੱਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੋਟ 'ਚ ਬਣੇ ਡੌਗ ਈਅਰਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 100 ਵਰਗ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਰਗ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਨੋਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੱਬੇ, ਪੈਨ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੋਟ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੋਟ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੇਪ ਜਾਂ ਗੂੰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਨਫਿਟ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਹਿੰਸਕ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਗਨਤਾ, ਦਬਾਅ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 1 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 836 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 100% ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੇਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 12 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 41 ਲੱਖ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।